be there. But first thing is that if you have to bring them properly into the society, bringing them the parents have to diagnose their children. If the diagnosis is correct, even in the early age of 1 to 2 years, we can identify these children, because could be mingled with even their parents. They don't have a close features in the 1 or 2 years. We can recognize that this child is an autistic child, because an individual plan has to be developed from the home itself, where you can make them, because they could be more intellectual also. They could have be having high levels of intelligent quotient also, but then this quotient has to be found out, and properly if trained, then only we can give them the training. Or if neglected and found out somewhere in 6-7 years of age, it will be of no use diagnosing them so late also, because then their education would be back again. Then they could be somewhere branded as scholastic backwardness. We shouldn't go to that age. So right at the age of 1 or 2 or 3 maximum, if we are able to diagnose them, it's very essential, and it will be benefited for the child itself. In our school we are having 3 to 4 students, but most of them have got their intellectual disabilities along with autism. So we try to develop them in speech, maintaining the eye contact, in some of the social habits, like they should maintain the friends. Up to this stage we can bring them up, but we couldn't make them like Bill Gates or something that way, because it's most on the parents. Most of the time they be with the parents, so they have to develop. And sometimes it's also seen that the OCD children and the ASD and the ADHD children are also being overlapped with them, with the autistic. So this bifurcation and all, I think so Dr. Vishal will be telling in brief to us, because it's very essential that along with this, some medication is also necessary for these children. So whenever we find any child, first what we'll do is we send them to the psychiatrist. So psychologist or psychologist, because they have some behavioral associated problems also. So the behavioral problems also has to be tackled. So we have to refer them to a medical person, because they are the correct ones. Then they refer them to the special education center, where for the intellectual disabled we teach them in 1:8 ratio, but for this autistic children it should be 1:1 ratio, because we have to make them sit, tell them to have an eye contact for everything. Maintaining an eye contact even for 2 to 3 minutes would be of great efforts for them, and it will benefit them a lot, because eye contact is the main one in this. Could be your language and the eye contact. This has to be observed very nicely. So I thank the Sneha Society, Siddhagar, for giving this opportunity on this day. Dr. Srimati Kasulbi Garu and Principal Jyoti Garu, Sneha Society Secretary Siddhay Garu, and Vice Principal Rajeshwari Garu, మరి ఇక్కడికి వచ్చేసిన పేరెంట్స్, పిల్లలు, మరి మీడియా ప్రతినిధులందరికీ నమస్కారాలు. సో ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం అనేది మన స్నేహ సొసైటీ మరియు ఇండియన్ సైకియాట్రిస్ట్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్, మరి ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ మెంటల్ హెల్త్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సిద్ధయ్య గారు ఎప్పుడు కూడా ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ చాలా రిచ్గా గ్రాండ్గా చేస్తారు. అంటే మనస్ఫూర్తిగా, అంటే ఆ కార్యక్రమం చేయడానికి మంచి ప్లాన్ చేసుకొని, అంటే ఆ సొసైటీలో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తుంటారు. సో నిజంగా నేను ఈ సందర్భంగా ఆయనను అభినందిస్తున్నాను, అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాను. ఇవాళ ఈ ఆటిజం దినోత్సవం చాలామందికి ఏంటంటే, ఇందాక సిద్ధయ్య గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ఆటిజం అనేది చాలామంది ఆటిజంకు, బుద్ధిమాంద్యము, ఏడిహెచ్డి, లెర్నింగ్ డిజార్డర్, పిల్లల్లో కొన్ని చిన్న చిన్న మానసిక సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని పెద్ద మనం కన్సిడర్ చేయాలి. అందరిని ఏం చేస్తారు, కలబిర గంప అంటాం కదా మనం మామూలుగా. దాంట్లో అందరిని ఏం చేస్తారు, కలిపేసేస్తున్నారు. అది చాలా, దానివల్ల అవేర్నెస్ లేక
ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు, జ్యోతి గారు చెప్పారు ఏంటంటే ఐక్యూ లెవెల్ బాగున్నా కానీ వాళ్ళని బుద్ధి మాధ్యమంలో వేసేసరికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, పేరెంట్స్ అనుకుంటారు మా వాడికి తెలివి లేదు అనుకుంటారు. సో కాబట్టి అది దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ అబ్బాయి కూడా పేరెంట్స్ కూడా ఏమనుకుంటారు వీడికి తెలివి లేదని వదిలేస్తారు. ఉదాహరణకు మీరు చూడండి, మన బల్బు ఎవరు కనుక్కున్నారు తెలుసా మీకు? థామస్ అల్వా ఎడిసన్. ఓకే, ఆయన వాళ్ళ మదర్ ఏం చేశారంటే, అంటే ఇందులో చాలా అయితే నాట్ ఓన్లీ ఇందాక నేను ఈ థామస్ అల్వా ఎడిసన్ కాకుండా మన ఐన్స్టీన్ కానీ చాలామంది వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేశారంటే బాబుని అక్కడ స్కూల్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నారంటే ఈ పిల్లవాళ్ళు మా స్కూల్ పనికిరారు, దయచేసి మీ పిల్లవాళ్ళు మా దగ్గర ఉంటే మా పిల్లవాళ్ళు కూడా డిస్టర్బ్ అవుతారని చెప్పి ఒక లెటర్ రాశారంట వాళ్ళ మదర్కు. మీ పిల్లడు చదువుకు పనికిరాడు, మీరు ఇక ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి, ఇక పంపించొద్దంటే ఆ లెటర్ ఏం చేసింది, ఆమె తల్లి ఎవరు చూపించకుండా ఆమె మనసులోనే దిగమింగుకొని ఆమెను ఒక టీచర్గా మారి, ఆమెనే ఒక ట్రైనర్గా మారి, ఆమెనే ఒక డాక్టర్గా మారి ఆయన ట్రైన్ చేసి ఒక సైంటిస్ట్ లెవెల్ వరకు తీసుకొచ్చింది. సో నిజంగా అంటే తర్వాత ఆయన పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ లెటర్ని చూశాడంట బీరువాలో. అంటే వాళ్ళ మదర్ ఎప్పుడు కూడా ఎవరికి ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు. అది చూస్తే అంటే ఆయన చూసి ఆ లెటర్ చూసి కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చినాయంట. ఎందుకంటే ఒక మదర్ ఆమె అంత బాధను దిగమింగుకొని కొడుకుని ట్రైన్ చేయడం అంటే చాలామంది, మీరు కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ విషయం మనం దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పారు కదా, బుద్ధిమాంద్యము, ఆర్టిజము, ఏడిఎస్డి తేడా తెలియకపోతే ఏమవుతుంది, వాళ్ళని అలానే వదిలేస్తారు. వాళ్ళు ఒక రేపు సైంటిస్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక గొప్ప పదవిలోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ మనం వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నాం, వదిలేస్తున్నాం. అసలు ఆర్టిజం అనే అవేర్నెస్ అనేది ప్రజల్లో రావాలి. అసలు ఆర్టిజం అంటే ఏంటి అనేది నేను ఈరోజు ఒక 4 ముక్కలు చెప్తాను మీకు. ఆర్టిజం అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్. అంటే మనిషి డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు మెదడు అనేది ఏంటంటే ఎట్లయితే పిండం మనకేమవుతుందంటే ఒక అండము శుక్రకణం కలిసి ఒక పిండం తయారవుతుంది. పిండం అనేది ఏంటంటే మొదటి 3 నెలల్లో డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన అవయవాలు కానీ మెదడు కానీ అన్ని క్రూషియల్ అవయవాలు డెవలప్ అయ్యేది ముఖ్యంగా మొదటి 3 నెలలు. కాబట్టి డాక్టర్స్ ఏం చెప్తాము, ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోమని ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, డాక్టర్లు, గైనకాలజిస్టులు వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్తాం, మనం తీసుకోమని చెప్తాం కదా. అది మెయిన్గా చాలా మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి. కంపల్సరీ మీరు ఏం చెప్పండి అంటే లేడీ ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ కాగానే కంపల్సరీ రిచ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి జరుగుతుంది ఏంటంటే మ్యారేజ్ డిలే జరగడం వల్ల ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు 40 ఏళ్ళు కానీ 35 ఏళ్ళు 40 ఏళ్ళు ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకునే పుట్టే పిల్లలు ఈ ఆటిజం రావడానికి, ఈ న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ఎవరైతే వాళ్ళ అంటే జెనెటికల్గా కొన్ని డిజార్డర్స్ ఉంటాయి దాని ద్వారా కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనము లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్, మన చేతిలో ఉంది ఏంటి, లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్. మంచి ఆహార పదార్థాలు ఇవ్వాలి, మంచి కలుషితం లేని పదార్థాలు తీసుకోవాలి. ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అనేది చాలా ప్రశాంతంగా స్ట్రెస్ లేకుండా, ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఏంటంటే ఆ స్ట్రెస్ అనేది పడుతున్నారు. ఆ సీరియల్ చూడడము, తర్వాత రకరకాల డిషుమ్ మూవీలు చూడడము, ఇవన్నీ వల్ల కూడా తల్లిదండ్రులు ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ కూడా ప్రెషర్ పడుతుంది. తర్వాత మెయిన్గా ఏంటంటే ఇంకోటి మన నిజామాబాద్లో చూస్తున్నాం, చాలామంది ఏమంటారంటే వాళ్ళ అమ్మమ్మలు నానమ్మలు వస్తారు, సార్ మా మనవరాలు ప్రెగ్నెంట్ అయింది, కొంచెం తెల్లగలు తాగితే పిల్లలు తెల్లగొడతారంట కదా, కొంచెం తెల్లగలు వేయమంటారా, పిల్లల కిడ్నీలు కూడా మంచిగా అయితే అంట అంటుంటారు. కానీ ఏమవుతుంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్లాంటి మానసిక సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఏమవుతుంది, ఆ కళ్ళు కలిపే గుల్ఫారం కళ్ళులే పౌడరు ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ తాగించడం వల్ల ఆ ప్రెగ్నెంట్లో మొదటి 3 నెలల్లో బిడ్డ డెవలప్ కావడంలో ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అందులో ఉండే మత్తు పదార్థం అనేది బిడ్డ యొక్క మెదడు పైన ఎఫెక్ట్ అవుతున్నది. తర్వాత కొందరు ఏం చేస్తుంటారు, ఇంట్లో ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అక్కడే ఉంటుంది, మంచి సిగరెట్ తాగుతుంటారు, బిడీలు తాగుతుంటారు ముందరే. ఆ పొగ వాడు పిలుస్తాడు, సగం అమ్మాయికి పోతుంది, ఆ అమ్మాయి ఆ పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. తర్వాత జరదా తంబాకు కూడా తింటుంటారు. సో దీనివల్ల ఏమంటే ఫీటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్ కానీ ఈ నికోటిన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అయితే ఇందులో లక్షణాలు ఎట్లా గుర్తుపెట్టాలనేది ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తుందని చెప్పాము లక్షణాలు. ఇప్పుడు మరి ఏడిఎస్డి ఉన్నది, ఆటిజం ఉంది, ముద్దిబంద్యం ఉంది, మరి ఎలా గుర్తుపెట్టాలి? ఆటిజం వాళ్ళని ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాను, రిపీటేటివ్ బిహేవియర్, స్టీరియోటైప్ రిపీటేటివ్ బిహేవియర్ అంటారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందంటే
మన వర్డ్ మాట్లాడామనుకోండి, ఇప్పుడు నేను మీ అబ్బాయిని సురేష్ లేకపోతే రమేష్ అని పిలిచాను అనుకోండి, అబ్బాయి కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంటాడు వర్డ్, లేకపోతే ఏదైనా పదాన్ని పదే పదే ఉచ్చరిస్తుంటాడు. ఎకోలాలి అంటాం మేమేంటంటే దీన్ని టెక్నికల్ పరిభాషలో ఎకోలాలి అంటాం. అంటే ఎకో అంటే వాయిస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత స్టీరియోటైపిక్ బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే చేతులు గుండ్రగా తిరగడము, రిపిటేటివ్గా చేయడము, తర్వాత సెల్ఫ్ ఇంజరీస్ బిహేవియర్, ఆ రిపిటేటివ్ బిహేవియర్తో పాటు వింతగా శబ్దాలు చేస్తుంటారు. వింతగా శబ్దాలు చేయడము, తర్వాత రౌండ్గా తిరగడము, చేసిన పదే పదే చేయడము, వాళ్ళకు వాళ్ళు గాయపరుచుకుంటుంటారు. ఎందుకంటే అగ్రిటేషన్లు ఏంటంటే తలకు గాయం చేసుకుంటారు. తర్వాత కొన్నిసార్లు వాళ్ళ జడ్జిమెంట్ పవర్ అనేది సరిగా ఉండదు. పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే కమ్యూనికేషన్ అనేది గొప్ప జడ్జిమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, మీరు ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చూస్తే ఏం చేస్తుంది, నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మన యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సరే రీచ్ అవుతుంది, కమ్యూనికేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. కానీ ఈ పిల్లలు ఆటిజం పిల్లల్లో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది లోపం అనేది ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తులతోనే మాట్లాడలేదు, మాట్లాడతారు కానీ వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేయలేరు. వాళ్ళ లోపల భావ వ్యక్తీకరణ ఉండదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నవ్వుతున్నామంటే ఫేస్లో ఏమవుతుంది, నవ్వు వస్తుంటుంది. కోపం ఉంటే కోపం వస్తుంది. కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పాల్సిన సంభాషణలో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండవు. వాళ్ళు కోపం ఉండదు. కోపం చేయాల్సిన టైంలో కోపం ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు, నవ్వాల్సిన టైంలో నవ్వాల్సిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు. సో దానివల్ల వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి కోల్పోతుంటారు. అంతేకాకుండా ఏంటంటే వాళ్ళలో ఈ కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన దగ్గర చాలామంది వస్తుంటారు. ఒక పిల్లడు వస్తాడు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం చేశారంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఉందని పెళ్ళి ఉంది అని చేశారు. గోల ఏంటంటే కలర్స్ ఎందుకు వేశారు, నాకు ఇష్టమైన కలర్ ఉంటే ఎందుకు చేంజ్ చేశారని గొడవ. ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళ ఫాదర్ ఏం చేశాడు, మళ్ళీ వాడి కోసం ఆ కలర్ తీసుకొచ్చి చేయించాల్సిన పరిస్థితి. అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ కాలేదు. వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే నాన్ లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్తోని ఆ సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఎలా అంటే ఫోన్తో కానీ, లేదా చైర్తో కానీ, లేదా బ్లాంకెట్. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ అయితే వాళ్ళ బ్లాంకెట్ ఆ పిల్లోడు వాళ్ళ మదర్ ఏం చేస్తుందంటే ఏదైనా ఊరికి వెళ్తే ఆ బ్లాంకెట్ కూడా తీసుకొని వెళ్ళాలి కంపల్సరీ, లేకపోతే ఆ పిల్లోడు ఉండలేడు. అంటే అడ్జస్ట్మెంట్ కాలేరు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కొత్త వాతావరణానికి అడ్జస్ట్ కాలేరు, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్కి అడ్జస్ట్ కాలేరు, కొత్త వస్తువులకు అడ్జస్ట్ కాలేరు. వాళ్ళకి ఎట్లా ఉండాలి, ఫిక్స్డ్ అదే బెడ్ ఉండాలి, అదే కలర్ ఉండాలి, అదే ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, అదే వాతావరణం ఉండాలి. కాబట్టి ఇలాంటి వాతావరణానికి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ కావాలి. సో ఇవన్నీ గమనించాలి. ఎప్పుడైనా పిల్లలు మరి ఎప్పుడు గమనించాలి అనేది కూడా తెలవాలి కదా. 3 సంవత్సరాల పిల్లలు 3 సంవత్సరాల వయసులో యూజువల్గా మొదటి 1-2 ఇయర్స్ కొద్దిగా అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కనిపించదు. వాడు పిల్లల్లో అంత డెవలప్మెంట్ మనం గుర్తుపట్టడం కష్టం. కానీ 3వ సంవత్సరం నుంచి ఖచ్చితంగా గుర్తుపట్టాం. మేము డాక్టర్స్ అయితే గుర్తుపట్టగలుగుతాం. ఎందుకంటే వాడి కమ్యూనికేషన్ మనం పిలుస్తున్నాడా, వాడు ఇప్పుడు మన చిన్నోడు కూడా మన పిల్లల్ని ఏరా బుజ్జి నాన్న అంటే వాడు ఏం చేస్తాడు, నవ్వుతుంటాడు. చిన్నపిల్లడు మీరు చూస్తుంటారు కదా, ఏరా అని చప్పుడు కూడా వాడికి చిన్న చప్పులు చేసి వాడు నవ్వుతుంటాడు. సో అలాంటి మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ లేవన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేయాలి, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. సంప్రదిస్తే ఏమవుతుంది, వాళ్ళలో మనం గుర్తుపట్టవచ్చు, ఓకే వీళ్ళు కమ్యూనికేషన్ లోపం ఉంది, వీడు ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేయాలి. ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళలో మనం మార్పు తీసుకురావచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి మీరు గమనించారా, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్. వాడు చెప్పాల్సింది భావ వ్యక్తీకరణ సరిగ్గా చెప్పలేకపోతున్నాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాడి యొక్క విలువైన జీవితాన్ని నష్టపోతున్నాడు. మనకు మీరు అందరూ ఏం కావాలి, థామస్ అల్వా ఎడిసన్, ఐన్స్టీన్ వాళ్ళ మదర్స్ ఎట్లయితే వాళ్ళు ట్రైన్ చేశారో డాక్టర్స్ మాకంటే ఎక్కువ ఫస్ట్ పేరెంట్. నేనైతే మా పేషెంట్స్ మా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్ నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ ఎవరు, మదర్. సో మదర్ అనుకుంటే ఏంటంటే స్పీచ్ థెరపీ ఇవ్వగలుగుతుంది, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ ఇవ్వగలుగుతుంది, కమ్యూనికేషన్ ఇవ్వగలుగుతుంది, వాళ్ళని మోటివేట్ చేయగలుగుతుంది. సో కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మించిన డాక్టర్ ఇంకెవరు ఉండరు. మేము ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు డాక్టర్ ఏం చేయగలుగుతాం, గైడ్ చేయగలుగుతాం, ఈ మందులు వాడమ్మా, ఇలా చేయమ్మా అని చెప్పు. దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఎవరు, మదర్. సో కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే మా వచ్చే పేషెంట్లకు చెప్తాను. అండ్ వీటిని అసెస్మెంట్ చేయడానికి కూడా మంచి టూల్స్ వచ్చినాయి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఈ ఆటిజం అనేది తెలిసేది కాదు, కానీ ఇప్పుడు చాలామంది అవేర్నెస్ రావడం వల్ల ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారు. అంటే గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు హైదరాబాద్లోనే ఈ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో కూడా ఏంటంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకప్పుడు మన స్నేహ సొసైటీలోనే ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాల నుంచి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, చాలామందికి ఏంటంటే డాక్టర్స్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల చాలామందికి అవేర్నెస్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ వెళ్ళకుండా ఇప్పుడు ఈ ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్స్ కూడా స్టార్ట్ కావడం జరిగింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, అసలు ఉపయోగం ఏంటి ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేయడం వల్ల? ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం వాడు ఇంత మారడు అని అనుకోవద్దు. వాడికి మనం ఏంటంటే మొక్క వంగ అనేది మానే వంగురా అంటాం. మనం ఏం ఇంట్లో తీగని ఏం చేస్తాం,
దానికి ఫస్ట్ చిన్న దశలో దానికి మనకు చుట్టూ ఏమవుతుంది, మానేన తర్వాత అలా షేప్లోనే వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈ 3 సంవత్సరాలు 3 నుంచి 5 సంవత్సరాలు అనేది ఆటిజం గుర్తించాల్సిన క్రూషియల్ టైం. మీరు ఏం చేయాలి, వాళ్ళని కమ్యూనికేషన్ లోపిస్తే ఏం చేయాలి, వాళ్ళని స్పీచ్ థెరపీ అంటే మాటలు నేర్పిస్తాం. ఎలా నేర్పిస్తామంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు కొన్ని లేబియల్స్ అంటాం, పెదవుల ద్వారా మాట్లాడేది, గట్టూరల్స్ అంటాం, గొంతుతో మాట్లాడేది, లేబియల్స్ అంటాం, అది మనకి అది టంగ్తో మాట్లాడేది, అది అంటే ఇట్లా ఒక్కొక్క పదాలను వాళ్ళ పలకడం నేర్పించాలి. పేరెంట్ తల్లిదండ్రులు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకొని మిగిలిన పిల్లలు 1-2 సార్లు నేర్పిస్తే అర్థమవుతుంది. ఈ పిల్లలకు ఒక 10 సార్లు నేర్పించాలి. మాటలు వస్తాయి. మాటలు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాడు కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అమ్మ అంటాడు, నాన్న అంటాడు, తర్వాత వాడు బయటకు వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కరాగలుగుతాడు, బయటకు వెళ్ళి చిన్న వర్క్ చేయగలుగుతాడు. ఇప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాడు సొసైటీలో డెవలప్ కాగలుగుతాడు. సో మన దగ్గర ఎక్కడ మిస్టేక్ జరుగుతున్నది, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన దగ్గర ఈ మత్తు పదార్థాల వలన చాలా కేసెస్ ఇవి డిటెక్ట్ అవుతున్నాయి. మనము ముఖ్యంగా ఈ గుల్ఫారం కళ్ళు మానిపించాలి. దీనికి రీఎడిక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి. గుల్ఫారం కళ్ళు, మత్తు పదార్థాలు, సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు, గుట్కా తినే వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ పైన ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. రెండోది మంచి ఆకుకూరలు తినేసుకునే విధంగా చెప్పండి. రోజు అరటిపళ్ళు తినమని చెప్పండి. చాలామంది నేను చెప్తుంటాను, అరటిపండు తినండి అమ్మా అంటే, అరటిపండు వాడతాం కదా సార్, ఎందుకు తినమంటారు మీరు అని అలా అమ్మమ్మను నాన్నమ్మను చెప్తారు. కళ్ళు మాత్రం తాగిపిస్తుంది, అరటిపండు తినమంటే మాత్రం తినని అంటారు. అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే, పప్పులు తినమంటే సార్ పుండు ఉంది కదా సార్, పప్పులు తింటే ఏమవుతుందో అంటారు. ఆ పప్పులలో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని చెప్పినా వినరు. మంచి ఫిష్ పెట్టమంటే, ఫిష్ అట్లాంటి నాన్ వెజ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ప్రోటీన్ కావాలి. ఆమె మనకెంత కావాలో లోపల బిడ్డకంత డబ్బులు ఇవ్వాలంటే అవి పెడితే వాడమంట కదా సార్, ఇట్లాంటివి చెప్తుంటారు. అవన్నీ నమ్మొద్దు. నేనేంటంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది తినాలి. మంచి సెరల్స్ అంటే ఒకరోజు గోధుమలు, ఒకరోజు రైస్, ఒకరోజు వివిధ రకాల తృణధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు అన్నీ యాడ్ చేసి పెడితే ఏమవుతుందంటే మంచి అమైనో యాసిడ్, గ్లూసిన్ కానీ, థియోనిన్ కానీ, ఇలాంటి ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ ఇలాంటివి వస్తాయి. తర్వాత ఇలాంటి పిల్లలకు ఆహార పదార్థాలు ఏవి పెట్టకూడదు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారంటే మిల్క్ ప్రోటీన్స్ పెట్టకూడదు. ఈ కెసిన్ ఉంటుంది. కెసిన్ అనే మిల్క్ ప్రోటీన్ అనేది ఏంటంటే మన పాలలో ఉంటుంది. ఇలాంటి పిల్లలు ఏంటంటే ఆ కెసిన్ ఫ్రీ డైట్ అంటాం. కెసిన్ ఫ్రీ డైట్ పెట్టాలి. అంటే ఆ పిల్లలు ఏంటంటే ఆ ప్రోటీన్ వల్ల అందులో ఉండే కెసిన్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్ని ఇంకా డిలే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రోటీన్ కెసిన్ అట్లాంటి పదార్థాలు అవాయిడ్ చేయాలి. తర్వాత గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మేమేం చెప్తామంటే గ్లూటిన్ ఫ్రీ అంటే ఏంటి, గ్లూటిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, గ్లూటిన్ అనే ప్రోటీన్ మనకు పిండి పదార్థాల్లో ఉంటుంది. ఏది గోధుమ పిండిలో ఉంటుంది, ఆలు లేకపోతే మైదా పిండి ఇట్లాంటి బయటకు ఏం చేస్తాం, వాడు చిన్నోడు కదా అని వాడికి కొనిస్తాం. కానీ పిల్లలు ఏమైతే ఆ షుగర్స్ అనేవి వాళ్ళకి ప్రమాదకరంగా మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. రంగుల ప్రతి చిక్కీ కానీ అట్లాంటి చేసి పెట్టండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సమస్యలు అనేది నివారించు. మీరు కూడా పిల్లలు మంచి బయట పిజ్జాలు, బర్గర్లు, ఆ చాక్లెట్ మంచి డ్రై ఫ్రూట్స్ తినండి. ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే ఇలాంటి ఫిష్ కానీ, తర్వాత ఎగ్స్ కానీ. తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఏంటంటే మనం చిన్నపిల్లలకి ఎంత కేర్ తీసుకుంటాం, ప్రెగ్నెంట్ అంత కేర్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే వాటిలో ఉన్నాయి పేరెంట్స్ రేటింగ్ స్కేల్స్. మనం డాక్టర్ దగ్గరకు వచ్చి మీరు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మీకు దాన్ని ట్రైన్ చేస్తాం. మనకి రేటింగ్ స్కేల్స్ కూడా వచ్చాయి. సో కాబట్టి అలాంటివి మేము ట్రైన్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాలంటీర్స్ కూడా ఏంటంటే ఈ విలేజ్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడే ఏమవుతుంది, అటేమో నేను ఎప్పుడో నేను వచ్చిద్దామా 15 సంవత్సరాలు అయింది. అంటే 15 సంవత్సరాల ముందు నుంచే వీళ్ళు ఆడుతున్న పిల్లల్ని ఇక్కడ చేర తీసి వాళ్ళకి స్కేల్ సప్లై చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి మిమ్మల్ని అందరూ నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థులుగా తీర్చిదిద్దడం అంత ఈజీ కాదు. అంటే ఒక సోల్ని మనం విజయం చేయడానికి ఎంత కష్టపడాలో ఒక ఆర్టిస్టిక్ చైల్డ్ని, ఏడిఎస్డి చైల్డ్ని, బుద్ధిమాంద్యం చైల్డ్ని మనం ట్రైన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన చేయడం జరిగింది. సో ఇంకోటి మీరు కూడా విలేజ్ లెవెల్లో దీన్ని కొద్దిగా ఎన్జిఓస్లో ఇది పెద్ద ఇట్లాంటి సర్వీస్ చేస్తున్నారో వీళ్ళంతా ఒకరే చేయాలని మీరు వాలంటీర్స్గా కొద్దిగా మంది మారి దీనిపై అవగాహన క్రియేట్ చేసి స్కూళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ టీచర్స్కు తర్వాత పేరెంట్స్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తే రేపు మనం ఏమవుతుందంటే ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ చేసి చాలామందిని మనము సైంటిస్ట్గా మారవచ్చు. వాళ్ళ పిల్లలు తన కాలం మీద తాను నిలబడ్డట్టు చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చేస్తున్నారు. నేను కొన్ని యాక్టివిటీస్ మీరు లాస్ట్ టైం వాళ్ళు కొన్ని ఆ సోప్స్ తయారు చేయించడం కూడా చూశాను నేను. ఎందుకంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్గా అంటే వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడమే కాదు, వాళ్ళ కాలం మీద వాళ్ళు నిలబడే విధంగా వాళ్ళు రీహాబిలిటేషన్ అంటాం. అది ఎప్పుడో ఇప్పుడని కాదు నేను, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య మేము అవేర్నెస్ చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడో ముందు చూపుగా చేస్తున్నందుకు మరొకసారి నేను అభినందిస్తూ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలతో ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా సంక్షేమాధికారి, ముఖ్య కారకులైనటువంటి సిద్ధయ్య గారికి, ప్రిన్సిపల్ జ్యోతి గారికి,
అలాగే డాక్టర్ గారికి డాక్టర్ గారు చాలా విశాలంగా చాలా డీటెయిల్గా తెలియజేశారు. మాకు తెలియని చాలా విషయాలు కూడా తెలియజేశారు సార్. అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారికి, పిల్లలకి, తల్లులకి, పత్రికా విలేకరులకి, ఆడియో వీడియో అందరికీ కూడా నాకు నమస్కారం. నాకు ఇక్కడికి వచ్చాకే చాలా విషయాలు తెలిసినాయి. సార్ చెప్పినట్టుగా నేను ఆటిజం కూడా వన్ ఆఫ్ ది డిసేబిలిటీలో ఒకటి అనే అంత మాత్రమే నాకు ఐడియా ఉంది. బట్ వీటన్నిటికీ తోడు అసలు ఆటిజం రాకుండా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అన్నట్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముఖ్యమైన మా లబ్ధిదారులు ఎవరంటే గర్భిణీలు. గర్భస్థ వ్యవస్థలో గనక ఆమెకి మంచి పౌష్టికాహారం ఇస్తూ, మంచి పౌష్టికాహారంతో పాటు మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఇంట్లో వాళ్ళు కల్పిస్తూ ఆమెను ప్రశాంతంగా ఉండనిస్తే కడుపులో బిడ్డ క్షేమంగా, ఆరోగ్యంగా, మంచి తెలివితేటలతో పెరుగుతాడు. న్యాచురల్గా జరిగే ప్రాసెస్ న్యాచురల్గా జరుగుతుంది. హెల్తీగా ఉంటాడు, హెల్తీగా పుడతాడు. మాకు అంగన్వాడీ టీచర్లు ఉంటారు. మాకు ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. దాంట్లో మైల్ స్టోన్స్ అంటారు, మైలురాళ్ళు. బిడ్డ పుట్టగానే ఏడవడం, పుట్టిన వెంటనే పిల్లాడు ఏడ్చాడు అంటే సార్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హెల్తీ సైన్. పుట్టిన బిడ్డ పుట్టాడని తెలియడానికి మన సినిమాల్లో అట్లా చూస్తుంటాం, కేకలు వినిపిస్తే బిడ్డ పుట్టిన ఏడుపు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్. పుట్టిన తర్వాత వాడికి మనం ఒక నెల రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు పడుకోబెట్టిన ఇంట్లో గడియారం సౌండ్ కూడా వాళ్ళు కళ్ళు అటు ఇటు ఈ కోన ఆ కోన తిప్పుతారు. ఈ కోన ఆ కోన వాళ్ళు మెడ తిప్పలేరు, చేతులు తిప్పలేరు, ఏం తిప్పలేరు, జస్ట్ కళ్ళు తిప్పగలరు. 3వ నెలకు వచ్చేసరికి వాడు గుర్తుపడతారు. ఎక్కువగా పక్కనే ఉండే తల్లిదండ్రులు, అమ్మమ్మ, తాతలు పలకరిస్తారు కదా, వాళ్ళని గుర్తుపడతారు. మీరు నమ్మరు, 9 నెలల బిడ్డ వారం రోజులు వెంట ఉంటే నేను ఒక హాస్పిటల్లో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ స్టార్ హాస్పిటల్లో చేరితే వాడితో నాకు ఎంత అటాచ్మెంట్ అయిందంటే వాడు ఆపరేషన్కి వెళ్తే కూడా నన్ను చూసి ఏడ్చాడు. ఇప్పటికీ మరవలేను. నేను నా సొంత బిడ్డలతో కూడా నేను అంతగా అటాచ్ కాలేకపోయాను, కానీ ఆ పిల్లలతో అంత అటాచ్మెంట్ అయింది. అంటే ఒక 3 నెలల బిడ్డనే తన అమ్మమ్మ, తాత ఎవరైతే పలకరింపుగా ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా డాక్టర్ గారు, కొన్ని బుజ్జగింపుతో పలకరించడం కూడా ఆ పిల్లలు క్యాచ్ చేస్తారు. అక్కడి నుంచే మనకి వాడి యొక్క ఐక్యూ లెవెల్స్ తెలుస్తాయి. 3వ నెల దాటింది, బోర్ల పడడం, 4వ-5వ నెలకి వెనక్కి నడవడం, లేకపోతే రౌండ్ తిరగడం, పడుకున్న చోటనే తలకాయ తిప్పలేకుండా బాడీ అంతా తిప్పడం, ఇలాంటివన్నీ దీన్ని మైల్ స్టోన్స్. మాకు ఒక్కొక్క నెల ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఉంటుంది. 9 నెలల బిడ్డ పాకడం, అదే 10 నెలల 11 నెలలకు వచ్చాక నిల్చోగలగడం, ఏదైనా అవి పట్టుకొని నడవగలగడం, తప్పటడుగులు వేయడం, 11వ నెలకు వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా పూర్తిగా నడవగలడం, 12 నెలల సంవత్సరం బిడ్డ అయ్యేసరికి ఎన్ని మైల్ స్టోన్స్ మాకు క్రాస్ చేయాలి. ఇది మా ట్రైనింగ్లో మేము టీచర్లకు ఇస్తాము, మాకు చాలా అవసరం కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి డాక్టర్ విశాల్ గారు చెప్పారు, తప్పకుండా మేము ఒక చిన్న క్లాస్ ఏర్పాటు చేస్తాం సార్ మా అందరి టీచర్లతోటి. మీరు కనుక ఒక్కసారి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఫస్ట్ లెవెల్లోనే ఎవరెవరికి ఎట్లెట్లా ఉంది. ఎందుకంటే పుట్టిన బిడ్డ కానించి 6 సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు నా దగ్గరే ఉంటారు, అంగన్వాడీలో ఉంటారు. 5 కంప్లీట్ అయ్యేదాకా మా దగ్గర ఉంటారు. 5 దాటిన తర్వాత స్కూల్లోకి వెళ్తారు. సో ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం ఏమైనా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఆ తల్లిదండ్రులకు చెప్పి ఆ పిల్లల్ని అక్కడి నుంచే ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే పట్టుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ త్వరగా చేయగలిగితే వాళ్ళకి స్టిమ్యులేషన్ కలిగించే ఆ అవయవాలకి, ఆ మెదడుకి వాళ్ళని ఇంకాస్త ఉత్తేజపరిచిందే మనము ఈ కొన్ని ఇబ్బందుల నుంచి మైల్ స్టోన్స్ మనము క్రాస్ చేయించగలము. తద్వారా పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడుకో పెద్ద అయ్యాక తెలుసుకునే కంటే మొదట్లోనే తెలుసుకుంటే కనుక ఆ తల్లికి ఆ బిడ్డకి అటాచ్మెంట్ పెంచి మనం ఆ తల్లికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆ బిడ్డని డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చాక చాలా విషయాలు, ముఖ్యంగా ఈ స్నేహ సొసైటీలో 300 రోజులు ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఉంటుంది. అట్లా గుర్తించి సిద్ధయ్య గారు ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తారు. నేను డిజబుల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నప్పటికీ కొన్ని ఎయిడ్స్ డే ఉంది, అలాగే డిజబుల్ డే ఉంది, బ్లైండ్ డే ఉంది, ప్రతి ఒక్కటి మెయిన్ కొన్ని నాకు తెలుసు. కానీ మీరు నాకు ఇప్పుడే మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి చెప్పారు, అయ్యో ఆటిజం డే ఒక స్పెషల్ డే ఇవాళ ఉందా, తప్పకుండా మా వాళ్ళది కదా, నా పిల్లల కోసం నేను వస్తాను, వచ్చి నేను అడ్రస్ చేస్తానని చెప్పి నాకు ఇవాళ జూమ్ మీటింగ్ ఉన్నా ఇటు వచ్చాను. అంటే మీరు ఒక డిపార్ట్మెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నంత నేను చేస్తాను. యాజ్ ఎ తల్లిగా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు మీ పక్క పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ ఎవరినైనా చూస్తే ఇటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే కనుక ఐడెంటిఫై చేయగలగడం కూడా ఒక గొప్పే.
ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి మనం వాడిని గుర్తించలేము, వాడికి ట్రీట్మెంట్ మొదలెట్టలేము. ఇన్ టైంలో మనము ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయలేము. మనము సార్ ఇక్కడ సిద్ధయ్య గారి స్కూల్లో ఆనిముత్యాలు ఉన్నారు, యోగాలో 24 hours కంటిన్యూస్ యోగా చేసిన పిల్లలు ఉన్నారు, రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే డాన్స్లో కూడా నేను వారిని ఎక్కడ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఉన్నా వదలను. మన పిల్లల్ని స్నేహ సొసైటీ పిల్లలతోటి ఖచ్చితంగా ఒక పాటను ఒక డాన్స్ను వేయించి అందరి దృష్టికి వీరు చేయగలరు, వీళ్ళందరితోటి ఏం తీసుకోరు, వీళ్ళు మీకంటే బాగా చేస్తారన్న దృక్పథం కల్పించడానికి నేను ప్రతిసారి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. సో అలాగే ఈ ఆర్టిజంలో ఉన్న పిల్లల్ని కూడా మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ మెడిసిన్ ఫర్ దట్. మొదట గుర్తించినారనుకోండి, తల్లిదండ్రులు చెప్పి ఆ ట్రీట్మెంట్ అన్ని తర్వాత చేయొచ్చు. ముందు గుర్తించడం అనేది గొప్ప కార్యక్రమం, ఇలాంటివి చేయాలి. అలాగే నేను ఇక్కడ నిజామాబాద్లోనే అటు కార్నర్లో ఓల్డ్ సిటీ లాగా ఉంది, చార్మినార్ ఓల్డ్ సిటీ లాగానే ఉంటుంది అక్కడ మన బోధన్ రోడ్లో. అక్కడ చాలామంది ఆర్టిజం పిల్లల్ని గమనించాను. ఒక సొసైటీ ఉంది, జారా సొసైటీ అని ఉంటుంది అక్కడ చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు భయంకరంగాను. అందరూ డిసేబిలిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు. సో ఎవరైనా మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక అటు సైడ్ ఉన్న వాళ్ళని కూడా కాస్త ఒక్కసారి దృష్టిలో చూస్తే ఇటు సైడ్ బాగానే డెవలప్మెంట్ ఉంది, అన్ని అవేర్నెస్ ఉన్నాయి. అటు సైడ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంది సార్. చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ కూడా. ఇటు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్కూల్లోకి వచ్చి ఈ సర్వీసెస్ని గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే ఈ సేవలన్నింటినీ ఉపయోగించుకోండి. మీకోసం పెట్టిన స్కూలు, మీకోసం ఆటిజం అనేటువంటి ఒక ఎడిక్షన్ సెంటర్ కూడా పెట్టామంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకుంటే పిల్లలకి మనకి రేపు మన ఆస్తులు మన బిడ్డలే. అటువంటి ఆ బిడ్డల యొక్క ఆరోగ్యం అనేది ఫస్ట్ థింగ్. నువ్వు డబ్బు సంపాదించే లాభం ఆరోగ్యం లేకపోతే, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించగలిగితేనే ఆస్తులు సంపాదించినట్టు కూడబెట్టినట్టు. బాగా చదువుకొని మంచి ఫస్ట్ క్లాస్లో వచ్చాడు అనుకోండి, ₹1,00,000 ఫీజు తగ్గినట్టే కదా. సో ఇవన్నీ కూడా ఏది ఏమైనా బిడ్డల పట్ల అంత ప్రేమ వాత్సల్యం కలిగి ఉండాలి. ఒకటి, వాళ్ళని మంచి వాతావరణంలో పెరిగేటట్టు చూడడం ఒకటి, గర్భిణీ అవస్థలో కనుక మంచి పౌష్టికాహారం ఫ్యామిలీ అంతా సపోర్ట్ చేసి మంచి ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డ పుట్టేటట్టు చేయడం ఒకటి. పుట్టిన తర్వాతల్లో కూడా ఏమన్నా మైల్ స్టోన్స్లో లోపాలు ఉంటే కనుక కనుక్కొని ఇన్ టైంలో కరెక్ట్గా మనం కరెక్షన్ చేయించుకోగలగడం, అది కూడా గొప్ప. ఇటువంటివన్నీ కూడా చేస్తే మనం అసలు హైదరాబాద్ ఏంటి నిజామాబాద్ ZNHA తేడా, మనము హైదరాబాద్ని తలదండి ముందుకు వెళ్ళగలము. ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలను మనం వాళ్ళ నుంచి మనము చేయగలమని నేను ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్నేహ సొసైటీ తరఫున సిద్ధయ్య గారికి, ఈ సొసైటీ తరఫున వారికి, ప్రిన్సిపల్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి ఓపికగా ఉన్న మీకు అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మార్నింగే చెప్పాను, మేడం గారు కూడా వస్తే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి. సో ఫోన్ మీద మరి ఇవాళ మార్నింగ్ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చినా కానీ ఎలాంటి మెసేజాలకు పోకుండా పిల్లల పట్ల ఉన్న కాన్సర్న్ తోటి, వాళ్ళ పట్ల ఉన్న ప్రేమ అభ్యర్థులతోటి వారు వచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా మరి డాక్టర్ విశాల్ గారు కూడా ఈజ్ వెరీ బిజీ పర్సన్. సో ఆయనే చెప్పారు, నేను మనం 10 గంటలకు పెట్టుకుందాము, తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి. అయినా కానీ సో సారు ఆయన వాల్యుబుల్ టైం మనకి ఇవ్వటమే కాకుండా మరి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ చెప్పినారు. ఇప్పుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలో అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసినామని స్నేహ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో 2008లో నిజామాబాద్ జిల్లాలో కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సర్వీస్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేయటం. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 200 మందికి, అదేవిధంగా బిచ్కుందాలో 200 మందికి మనం అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సర్వీసెస్, అంటే రూరల్లో అది ఫస్ట్ అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ స్నేహ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే దానికి బడ్జెట్ అనేది జడ్పీ నుంచి మహిళా శిశు సంక్షేమ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా శాంక్షన్ చేయబడి దాదాపుగా 2 సంవత్సరాలు నడిపిన తర్వాత బడ్జెట్ ఇవ్వలేదు. సో అయినప్పటికీ కూడా మనం అక్కడ సేవలు చేసామనే తృప్తి మనకి మిగిలింది. మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 2009లో మనం అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ బైన్సాలో స్టార్ట్ చేసినాము. దాదాపుగా 2009, 10, 11 3 సంవత్సరాలు మరి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ NIMH వాళ్ళు స్నేహ సొసైటీకి ఆఫర్ ఇవ్వటము, మొదటి 5 జిల్లాల్లో మన జిల్లా ఒకటి కావటం, ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఒకటి కావటం నిజంగా కూడా మాకు ఆనందం. అప్పుడే మరి
ఎవరైతే ఆక్యుపేషన్ థెరపిస్ట్ ఉన్నాడో ఒకడు అస్సాం నుంచి వచ్చాడు, ఒకడు లక్నో నుంచి వచ్చాడు, ఒకడు బీహార్ నుంచి వచ్చాడు, ఒకడు ఒడిస్సా, నలుగురిని తీసుకురావడం జరిగింది మనం. సో ఆ రోజుల్లో ఆక్యుపేషన్ థెరపిస్ట్ అంటేనే మనకి తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం నలుగురిని అపాయింట్ చేసి నిజామాబాద్లో 2 పనిచేశారు, బైసాలో 2 పనిచేశారు. మరి అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్ని నిర్వహించడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు కూడా మాకు బిల్డింగ్గానే ఉంది, అంటే మేము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. ఎందుకంటే జ్యోతి మనకు అసలు కాబట్టి ఆమె కొంత అవగాహన ఉంది. అంటే పిల్లలు మైల్ స్టోన్స్ ఎక్కడైనా డిలే ఉంటే ఆ డిలే ద్వారా మనం వాళ్ళని గుర్తించడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం. మరి ఇప్పుడు అర్లీ ఇంటర్వ్యూస్ సెంటర్ వచ్చింది కాబట్టి మేడం చెప్పారు, అటు మాలపల్లి ఏరియాలో చాలామంది ఆటిజం పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా సర్వీసెస్ అందించాలని. సో తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో ఏదైనా అవకాశం ఉంటే మరి డాక్టర్ విశాల్ గారి సహకారంతో మరి మనం ప్రత్యేక క్యాంపులు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. తప్పకుండా వాళ్ళందరినీ కూడా మన పోల్లోకి తీసుకొచ్చుకుంటాం. అయినప్పటికీ కూడా మనం ఇదే చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్లానింగ్ చేసుకుంటున్నాం. ఏంటంటే 3 సంవత్సరాల పిల్లల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. వాళ్ళకి అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా సర్వీస్ ఇస్తున్నాము, పేరెంటల్ కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నాము, పేరెంటల్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాము. వాళ్ళు 5 సంవత్సరాలు రెడీ అయ్యేసరికంటే మన దగ్గరకి మన స్కూల్లో తీసుకుంటున్నాము. సో ఇంకా కూడా మరి అర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ సెంటర్లు అంటే మనకి కావాల్సింది ఒక అర్లీ ఇంటర్వెన్షనిస్ట్ కావాలి, సో ఒక ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ కావాలి, ఒక బీఆర్ఎస్ ఎవరైతే రిహాబిలిటేషన్ సర్వీసెస్లో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మనం ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా నడపగలుగుతాము. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో అది చేస్తామని అనుకుంటూ మరి ఈ అమూల్యమైన సమయాన్ని హెచ్చించిన రసూల్ మేడం గారికి, డాక్టర్ విశాల్ గారికి, జ్యోతి గారికి, రాజేశ్వర్ గారికి, మరి ముఖ్యంగా ప్రెస్ మీడియాకి, మరి టీచర్స్కి, విద్యార్థులందరూ కూడా థ్యాంక్ యూ తెలియజేస్తూ మరి ముందుగా ప్రిన్సిపల్ మేడంని డిడబ్ల్యూ గారికి సన్మానించాల్సింది కోరుతున్నాను. డిడబ్ల్యూ గారు మనకున్నారు. సో ఆమె సర్వీసెస్ని తప్పకుండా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. మరి నిజంగా కూడా డిజబుల్ పట్ల ఆమెకి కన్సర్న్ ఉంది. పెడితే వాతం అని పిల్లలకి జలుబు అని ఇట్లా అని అంటుంటారు. కానీ నేనేమంటానంటే ఎక్కువ టైం తీసుకొని జస్ట్ సింపుల్గా చెప్తాను. అరటిపండు తింటే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉండే గ్లూకోజ్ పిల్లలకి ఏంటంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో కానీ లేకపోతే డిన్నర్లో కానీ ఎప్పుడు పెట్టినా కానీ తొందరగా సులువుగా డైజెస్ట్ అవుతుంది. గ్లూకోజ్ అనేది మంచిగా అందుతుంది బ్రెయిన్కి. అంతేకాకుండా అందులో మెగ్నీషియం ఉంటుంది. చాలామంది యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, భయము దొడ అట్లా ఉంటారు కదా. ఆ యాంగ్జైటీ లేకుండా ఉండాలంటే ఇట్లాంటి మెగ్నీషియం రిచ్ ఫుడ్ పెట్టాలి. పొటాషియం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో, దానివల్ల యాంగ్జైటీ లెవెల్ తగ్గుతుంది. తర్వాత అంతేకాకుండా ఏంటంటే ఇందులో ఉండే కొన్ని ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో యాసిడ్ కాస్త శరీరంలోకి పిల్లలకు వెళ్ళి చురుగ్గా ఉండేట్టు చేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళలో డిప్రెషన్ కూడా తగ్గిస్తుంది. ఈ ట్రిప్టోఫాన్ అనేది సెరోటోనిన్గా మారి వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సో కాబట్టి బయట ఫుడ్స్ బదులు ఇట్లాంటి అరటిపండు ఇట్లాంటివి పెడితే బాగుంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వింటర్ సీజన్లో పిల్లలకి మెంటల్ రిలేటెడ్ పిల్లలకి మేము టోటల్గా బనానాస్ అవాయిడ్ చేస్తాం, బనానాస్, స్వీట్స్. ఎందుకంటే అందులో కొంతమంది ఫిట్స్ పిల్లలు ఉన్నారు, ఫిట్స్ వచ్చే పిల్లలు ఉన్నారు. మరి ఫిట్స్ వచ్చే పిల్లలకి మనం బనానాస్ ఇవ్వచ్చా, స్వీట్ ఇవ్వచ్చా? పదార్థాలు కానీ అతిగా ఉన్నవాడికి ఇవ్వద్దని చెప్తాం. కానీ కొన్ని అలర్జెన్స్ ఉంటాయి పిల్లల్లో. కొన్ని ఏంటంటే పడట్లేదంటే ఇప్పుడు నిమ్మకాయ రసం తీసుకుంటారు కొందరు, కొందరికి అలర్జెన్స్ ఉంటాయి శరీరంలో పడవు. అలాంటి వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలి. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ అంటే ఒకరి గురించి మిగిలిన వాళ్ళకు అవాయిడ్ చేయడం అనేది బాగుండదు. సో కాబట్టి ఫిట్స్ వచ్చిన పిల్లలకు అరటిపండు పెట్టద్దనేం లేదు, స్వీట్స్ కూడా పెట్టద్దనేం లేదు. కానీ మితిమీరిన లెవెల్లో తీసుకోవడం వల్ల ఏమైనా ఇట్లాంటి రిఫైన్డ్ షుగర్స్ కానీ, చాక్లెట్స్ కానీ, తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఉన్న వాటి వలన వాళ్ళ యొక్క మెదడు నాడీ వ్యవస్థ పైన ఎఫెక్ట్ కావచ్చు. కాబట్టి మన ఇంట్లో తయారు చేసిన స్వీట్స్ కానీ, ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన రంగులు లేకుండా, కెమికల్స్ లేకుండా పెట్టడం ద్వారా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. నా సజెషన్ అయితే అరటిపండు అనేది మన పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారు, సర్వరోగ నివారణ అంటారు. అంటే అదేమంటారు, అది దాన్ని అమృత ఫలం అంటారు, దాన్ని అమృత పాని ఇట్లా అంటారు. అంటే ఎందుకంటే అది అమృతంతో సమానం కాబట్టి పిల్లలకు పెట్టవచ్చు. మీరు ఇవన్నీ ఎవరికైనా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా పెట్టవచ్చు. ఇంకో 365 days అవైలబుల్ ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడి ఇస్తే మనకు వరప్రసాద్. కాబట్టి ఫిట్స్ పిల్లలకు పెట్టొద్దని ఏం లేదు. అది డాక్టర్గా నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇది నేను కాదు, ఇది ఇండియన్ మన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల ఇందులో ట్రిప్టోఫాన్ అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. అఫీషియల్గా మనకు ఉంది. మీరు చూడండి, మంకీస్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాయి చూసారా. మంకీ అవి ఎప్పుడు బనానా ఇట్లా తినడానికి ఇష్టపడతాయి. అంటే వాళ్ళలో వాటిలో చిరుగుదనం అనేది ఉంటుంది. సో మరి బనానా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఆరోగ్యం ఉంటుంది. అంతేకాని
దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయనేది మాత్రం అపోహ మాత్రమే. ఒక్కటి మాత్రం ఎవరైనా డయాబెటిక్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళలో కానీ అవాయిడ్ చేయండి. దానివల్ల ఏమేమంటే ఒక 100లో ఒక్కరికి కొందరికి అరటిపండు అలర్జీ ఉండొచ్చు, కొందరికి ఆయిల్ అలర్జీ ఉండొచ్చు, చికెన్ అలర్జీ ఉండొచ్చు. అలాంటి ఏమైనా అలర్జీస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అవాయిడ్ చేయండి, మిగిలిన వాళ్ళందరూ తినొచ్చు అనుకుంటాం. కానీ మనం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్ లేదో, ఎక్కడైతే మాల్ న్యూట్రిషన్ ఉందో, ఎక్కడైతే చదువు, ఎక్కడైతే అక్షరాస్యత ఉంటుందో, ఎక్కడైతే అక్షరాస్యత ఉన్న దగ్గర వాళ్ళు పని చేస్తారు, మంచి డబ్బులు వస్తాయి. దానివల్ల అవేర్నెస్ ఉంటుంది. అవేర్నెస్ వలన రోగాలన్నీ తక్కువ వస్తాయి. వాళ్ళలో కూడా రోగాలన్నీ తక్కువ వస్తాయి. ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయడానికి వాళ్ళ స్తోమత ఉంటుంది. కాబట్టి ఆర్టిస్టిక్ చైల్డ్ అనేది ఈ హై సోషల్ కమ్యూనిటీలో గుర్తుపట్టి వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు. కానీ లో సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు. వాళ్ళని అక్కడనే బుద్ధిమాంద్యం అని చెప్పి ఏదో సదరం సర్టిఫికేట్ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళే వదిలేస్తున్నారు. సో కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది హై సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ కాదు, లో సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్లోనే ఉంది. మాల్ న్యూట్రిషన్ వల్లనే వస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళ అవగాహన లేదు, ఎర్లీ ఇంటర్వెన్షన్ లేదు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతామో ఫ్యామిలీ బాగుపడుతుంది. ఎందుకంటే గర్ల్ చైల్డ్ ఎడ్యుకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మదర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటే ఏమవుతుంది, పిల్లల్ని సక్రమంగా పెంచగలుగుతుంది. మదర్ ఎడ్యుకేట్ ఉంటే జాబ్ చేయగలుగుతుంది. మదర్ ఎడ్యుకేట్ ఉంటే ఆ డబ్బులు ఆదా చేయగలుగుతుంది. కాబట్టి ఫస్ట్ మన ఐక్యరాజ్య సమితి ఏం చెప్పిందంటే బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అంటే మన ఇండియాలో మన బేటీ బచావ్ బేటీ పడావ్ అంటున్నాం. కానీ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏమైంది, అమ్మాయిని ఫస్ట్ చదివించాలి. ఇంట్లో అమ్మాయి చదివితే, ఒక లేడీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉంటే ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ ఇంట్లో అవేర్నెస్ ఉంటుంది. అబ్బాయి కంటే అమ్మాయి చదివితే అవేర్నెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి పూర్ సోషల్ ఎకనామిక్ స్టేటస్లో ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల గుర్తుపట్టడం లేదు. సో దీన్ని మనం అధిగమిస్తే మనం ఇండియాని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు. నా రీసెంట్గా విలేజ్కి వెళ్ళాను. వాళ్ళు అక్కడ తొట్లు ఆకుకూరలు వస్తాయి, పండ్లు వస్తాయి, మంచి ఇంకా బర్రె ఇవన్నీ ఉన్నాయి, పాలు వస్తాయి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పాలన్నీ తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారు, మార్కెట్లో అమ్మేస్తారు. ఆ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మార్కెట్లో అమ్మేస్తారు. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము ఈ విటమిన్స్ ట్యాబ్లెట్స్ మందులు తీసుకునే కంటే ఇంట్లో పోషక పదార్థాలు కరెక్ట్గా మనం తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కరెక్ట్ డైట్ అనేది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే మాల్ న్యూట్రిషన్ వరకు వస్తుందో అప్పుడు కంపల్సరీ ట్యాబ్లెట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం శరీరంలో ఒకేసారి అంత లెవెల్ వరకు మనం ఫుడ్ తీసుకోలేము, అంత ఫుడ్ రాదు. కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ అనే ట్యాబ్లెట్లు వాడాలి. మల్టీవిటమిన్ అయినా కానీ ఏదైనా కానీ విటమిన్స్ అనేది 2 రకాలు ఉంటుంది. వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్. మన బి కాంప్లెక్స్ అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్, ఏం తీసుకున్నా ఏం కాదు. కానీ కొందరు విటమిన్ డి, ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో చాలా జాగ్రత్త పడాలి. అంతేకాని విచ్చలవిడిగా వాడకూడదు. మంచి ఫస్ట్ మీరు అడిగినట్టు మంచి ఆహార పదార్థాలు బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకుంటే దీనికి సొల్యూషన్ తీసుకోవచ్చు. డాక్టర్